सत श्री अकाल। एबीपी सांझा ते कैनेडा कनैक्शन देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हां शबनम ते आओ नजर मार लेंदे हां हुण तक दीआं मुख सुर्खियां ते। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਨਾਟੋ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਗਫੋਰਡ ਨੇ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬਰਸਵਨਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਨਾਟੋ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨੈਫਟਾ ਡੀਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਨੈਫਟਾ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਨਾਟੋ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਾਫਟਾ ਡੀਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। We're working on the USMCA. We're trying to get Nancy Pelosi to put it up for a vote. You know, if it gets put up for a vote, it passes. But so far, she hasn't decided to do that. It's up to her. It's actually a single individual has the Speaker of the House. It's that person's decision, and she's the Speaker of the House. And it's a great deal for Mexico and for Canada and for the United States, and it's a lot of jobs for everybody, and it replaces a deal that's really a lousy deal, a bad deal for... ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਫੀਆ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ GDP 'ਚੋਂ 1.3% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 2% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕੂਟ ਮਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬ੍ਰੇਨ ਪਲਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। Premiers agreed that the federal transfer in areas such as infrastructure and healthcare should respect the diverse priorities of each province and territory and reflect the flexibility that is necessary to allow provinces and territories to address their regional priorities. If you can't sustain healthcare and all the multitude of services that we offer effectively, then you will have lineups grow as they have grown over the last number of years right across the country in every category. So what we're after here is a sustained relationship that can sustain healthcare. If you can't get that right, don't start with another program. Get that right. Start by getting that right, because there are too many people across this country waiting far too long to get care in emergency rooms for hours, in pain, waiting for a knee or a hip. And we as premiers have to address that issue head on, and we're prepared to do that, and we're doing our very best to do it. But without a relationship with Ottawa that is of some sustenance on an ongoing basis, we're not going to achieve the goals that Canadians deserve us to achieve. So ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। Albertans who have played an oversized role in the Canadian Federation. We are proud to have contributed $600 billion net to the rest of the Federation since 1960, and even during some really tough years where a lot of our people are out of work, losing their homes, that we have seen Albertans contributing net $20 billion a year plus to the rest of the country. So all we've asked for as an initial step is to lift this cap on the fiscal stabilization program. It basically gives us a little bit back of what we put into the Federation every year. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ओंटारियो ਦੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬਰਸਵਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸਕੂਟ ਮਰੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਸਕੈਚੁਆਨ, ਨਿਊ ਬਰਸਵਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। Today I'm excited to announce Ontario, New Brunswick and Saskatchewan have signed a memorandum of understanding. Our provinces have committed to collaborating to advance the development of small modular reactors, better known moving forward as SMRs. This technology could bring great benefit to the people of our provinces and our country. Small modular reactors could generate clean, cost-effective and reliable energy for both on-grid and off-grid generation. ਸਕੂਟ ਮਰੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕੈਚੁਆਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬਰਸਵਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। About 3 years ago, New Brunswick signed agreements with two innovators in this field, Moltex and ARC. And the two representatives are here today from those companies, and I think maybe many of you have been talking with them. So it was kind of a joint venture at looking at where the technology would go and what options there could be. So it's kind of, you know, many people may be thinking, well, why nuclear? Why now? If you look at the spectrum of energy and how we're going to provide and meet the demands in a zero-emitting industry, it's not going to happen through wind and solar, and it's got to be technology like this that is advanced and improved. Together, our provinces can achieve a bigger and bolder objectives and seize the opportunity to play a very major role in the development and the deployment of small modular nuclear reactor technology in our nation. And in doing so, Canadians working together, like we are here today, from coast to coast to coast, can play an even larger role in addressing climate change across Canada and throughout the world. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੀਵ ਧਵਨ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ 21 ਕਮੈਂਟਰੀ ਰੋਡ ਫਰੈਡਰਿਕ ਬੈਂਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ MPs ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕੋ ਵਾਇਸ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ, ਅਰਬਿਕ ਨੇ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ। ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਵਨ ਵੈਰੀ ਮੇਜਰ ਕੰਸਰਨ ਜੋ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ is healthcare. Healthcare is a big concern and a big topic I think that's going to get discussed here today. Housing,
housing, transit, and I'm sure many other things and issues are going to come up today, but I'm looking forward to being amongst the Bramptonians that have come out tonight and having a good conversation with them. And I hope ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੋਚ ਤੋਂ, and ਜੋ city level ਦੇ and provincial level ਦੇ ਵੀ hopefully ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਅੱਜ, we can understand better ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ jurisdiction ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ 8-8 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ 8 ਲੱਖ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਡੀ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆ ਲੋੜ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਵਾ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੋ ਤੇ ਬਰਮਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਵੋ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ MPP ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। Well, I told you a couple things. Sometimes you need to support each other. Now, politics is politics. His family's been in politics a long time. Our family's been in politics. We understand it. And let's be very fair. I went after him in my election. He came after me. But there's a time you put that to the side. The election's over, and people in this province, in this country, say, "Get to work. We don't care your differences. Get to work for us." And the common ground is the transit system that he's helping us out on. The common ground is the 351 infrastructure projects that he's supporting us. And the common ground is increasing the escalator for health transfers from 3% up to 5.2%. And the common ground for ourselves is what I did today for him, bringing the province and the country together. Because after this election, I've never in all my whole life seen the country so divided. East, out west, the Saskatchewan and Alberta, Quebec has their issues, Newfoundland has issues, but it was our job to bring the provinces together, settle the waters, cool the waters out, because there was a lot of people that are really, really upset right across this country. But these same premiers are going to go back and they're going to say the rest of the country has our back. The rest of the country is going to help us up. Because let's not forget, not long ago, 2008, 2009, we faced a recession and we were getting equalization payments. And remember Alberta. Alberta at one time was booming. They give on transfer payments alone $20 billion a year. And people wonder, how are you going to fund, as I said earlier, healthcare and education? Let the energy get to market right now. We're bringing in about 400,000 barrels a day to our largest refinery out in New Brunswick from countries that don't agree with us all the time. Sometimes they agree with us, but sometimes they don't agree with us. And we need to build pipelines. You saw what happened with the propane. One strike, just a strike, crippled Quebec and Ontario, brought the farming industry to their knees. It was a crisis. There was about 4 or 5 days left. If we had a pipeline,
We wouldn't worry about that. It'd be a constant flow of energy to people that need it. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਟਰੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ 2020 ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ 29ਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਹਾਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ 2021 ਚ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2020 ਕਬੱਡੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਟਰੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ 2020 ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ 29ਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਕੈਂਪ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 29ਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ ਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੱਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 골ਡ ਪਲੇਟਡ ਕੱਪ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ $5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 29ਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਣਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਟੀਓ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਕ ਆਫ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮਾਈਕਲ ਪਾਵਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੋਤੀਆਂ ਬੰਦਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਊੜੀਆ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਰਾਇੰਗ, ਮਾਡਲਿੰਗ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਊੜੀਆ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੜੀਸਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੜੀਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। And for the first time in this type of organization who are doing very well in Canada, so I am here to support my fraternity. और दूसरी चीज़ है कि ओडियाज जो we belong to the eastern part of India, गुज्जू भाई पहले व्यापार करते थे करके एक लोगों के बीच में है, but much before that we Odiyas, the state was called Kalinga at that time. We are into maritime business, so we went all the way from Odisha to Java, Sumatra, Borneo, Bali to spread our business. It's a long history of culture, it's a long history of tradition, and we are the 6th classical language of India. We are organizing an event called Boitavanna, which is very much related to our Odia culture. So specifically from Odisha, who celebrates this for betterment of business. Like earlier days, we have some tradition. Like normally people go out in boats and do business. So this is the benefit of that actually. Like we normally whoever stays back at home, they normally worship and benefit of those people who went for business. So for this event we have many more gatherings over here from our community as well as from different communities as well, which we feel like it's encouraging for other community to being participated with us, which is a good initiative from us, like okay, to bring more together. And in a country whereas we are far from India and keeping a tradition and continuing the tradition and culture of rich culture throughout Canada and spreading the brotherhood, which is good. And we are inviting from Odisha couple of artists who is very known, very famous all over India also. बहुत अच्छा लग रहा है and I'm delighted to be here क्योंकि we come all the way from Odisha and Odia community यहाँ पे
फंक्शन कर रहा है, and it is heartening to know that so many ODIs are there in Toronto in Canada, and they're all getting together with a community feeling. So we are here to support the ODIs here, and we as a group are planning to also give away some awards to ODIs who have been achieving in their different fields. So it is a great feeling to be here. Thank you. ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਾਇਰ ਅਮਰੀਕ ਡੋਗਰਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਅਮਰੀਕ ਡੋਗਰਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਾ, ਇਹ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਜੋ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਲਾਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।